Hello students, so today we are going to see the second point for finding the electric potential of system. In the last point we have seen electric potential due to charge. Now we are going to see electric potential due to electric dipole. Dipole च्या across electric potential किती असणार आहे? But we know one condition that along the axis what is electric intensity. We know along the equator what is electric intensity. Instead of considering the axis and equatorial line, we are considering only one, that is any random point at which we are going to find the electric potential due to that particular dipole. So here I am going to draw a figure for electric dipole. Dipole, one pole starts from plus Q and second pole here ends to the minus Q. So these are said to be dipoles. Okay, from center distance of one pole is said to be L, that we know. Distance of second pole, it is considered as a L. We know geometric length, just say 2L. Okay, and dipole moment किती असते? P is equal to pole strength into geometrical length. हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. The product of pole strain, this is not a charge, this is a pole strain into geometrical length that gives the magnetic movement here. हे फक्त लक्षात ठेवा. And what is this 2 here? Geometric length. म्हणजे सेंटर पासून हे डिस्टन्स किती आहे? L. या चार्जचं सेंटर पासून सेकंड चार्जचं डिस्टन्स किती आहे? It is a L. So this central point I can consider as a, it is a C. Okay. If this is a A point, this is B point. Where is the axis? Here is the axis of this dipole. Where is the equator? Equator passing from the center. मला axis ला पण नको आहे किती पोटेन्शियल आहे, मला इक्वेटरला पण नको आहे. मी कुठला पण एक रँडम पॉइंट कन्सिडर करा. त्या पॉइंटला काय करायचं आपल्याला? इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. सो आय कॅन कन्सिडर एनी वन पॉइंट हियर, दिस पॉइंट. या पॉइंटला ॲक्सिसला पण नाही, इक्वेटरला पण नाही. इन बिटवीन इक्वेटर अँड ॲक्सिस हा पॉइंट आहे जिथं मला फाइंड आउट करायचे आहे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. सो दिस पॉइंट विच इज ॲट सम डिस्टन्स, दिस इज पॉइंट विच इज ॲट सम डिस्टन्स. ओके, हा पॉइंट मी कन्सिडर करतो M. Okay, this point which is at some distance from one pole of the dipole, other pole of the dipole which is at some distance from this point M. Okay, मी इक्वेटर पण घेतला नाही, ॲक्सिस पण घेतला नाही. म्हणजे AM is what? Distance of the point M from the one dipole. BM is what? Distance of the point M from the second pole of the dipole. या पॉइंटला किती फील्ड आहे हे आपण कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ठीक आहे, म्हणजे हा सेंटर आहे. सेंटर पासून सुद्धा हा एका पर्टिक्युलर डिस्टन्सला प्रेझेंट आहे. सेंटर पासून सुद्धा हा एका पर्टिक्युलर डिस्टन्सला प्रेझेंट आहे. डिस्टन्स आपण जर व्यवस्थित काढूया, दॅट यू कॅन ड्रॉ. हे असं डिस्टन्स आहे. ठीक आहे, आता can this distance CM is equal to BM? No. How to find this CM then? How to find BM and how to find this AM? So to have this, we just go through the one concept in a units and measurement chapter. If the distances are said to be unequal, हे जर डिस्टन्स असेल असं जे आपल्याला मेजर करायचं आहे, हे असं डिस्टन्स आहे आणि दुसरं डिस्टन्स असं आहे, या दोन साईड्स इक्वल नाही आहेत. ओके, इफ दिस डिस्टन्स इज व्हेरी लार्ज, म्हणजे सपोज इन किलोमीटरमध्ये डिस्टन्स जर असेल तर काय करायचं असतं युनिट्स अँड मेजरमेंटमध्ये पॅरॅलेक्स मेथडने. हा जो दोघांचा अँगल असतो तो काय असतो? अँगल थिटा. इट इज ऑलवेज कन्सिडर्ड ॲज ए स्मॉल. ओके, आणि इथून काय करायचं असतो? त्या लाईनला परपेंडिक्युलर. म्हणजे डिस्टन्स जर मेजर करायचं असेल, दोन लाईन्स इक्वल आहेत का नाही बघण्यासाठी त्याला काय करायचं असतो? परपेंडिक्युलर काढायचा असतो. परपेंडिक्युलर कसा पाहिजे? दोन्ही लाईनला कसा पाहिजे? तो परपेंडिक्युलर पाहिजे. मीन्स I can say the length of this line is L is equal to length of this line is said to be L. Is it clear? If this L you can measure, then by measuring this another line, म्हणजे तुम्हाला फक्त काय केलं पाहिजे? हे डिस्टन्स किती आहे हे जर मेजर केलं, हे तुम्हाला माहितीच असते कारण ही साईड तुम्हाला माहिती असते.
हे डिस्टन्स तुम्ही जर मेजर केला तर या दोन्ही लाईनमध्ये किती डिस्टन्सचा फरक आहे हा तुम्हाला इझिली फाइंड आउट करता येऊ शकतो बाय युजिंग पॅरलल्स मेथड ओनली बाय कन्सिडरिंग द अँगल बिटवीन दीज टू लाईन्स और दीज टू वेज इज सेड टू बी व्हेरी व्हेरी स्मॉल. म्हणून आता या केसमध्ये बघा हे BM इज इक्वल टू CM नाहीच आहे म्हणून या ठिकाणी काय करतो जसा इथं परपेंडिक्युलर काढला तसा या दोघांच्या मध्ये परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो. आय कॅन ड्रॉ हियर परपेंडिक्युलर म्हणजे मला इथं BM ची व्हॅल्यू काढता येईल. मग हे M कसं काढणार M काढता इथं परपेंडिक्युलर टाकणार नाही मी ही लाईन काय करतो मागं एक्स्ट्रापोलेट करतो. आय कॅन एक्स्ट्रापोलेट दिस C लाईक दिस आणि इथून हा परपेंडिक्युलर काढतो. हा बरोबर 90 आहे आणि हा इकडे बरोबर 90 आहे. करेक्ट. या ठिकाणी हा पॉईंट मी देतो Q या ठिकाणी मी याला पॉईंट देतो N. ठीक आहे. बघा आता कन्सेप्ट कशी आहे. हा डायपोल आहे इथं +Q इथं -Q अलॉंग द ॲक्सिस डायपोल मुवमेंट किती असतो तुम्हाला माहिती आहे किती असते डायपोल मुवमेंट अलॉंग द ॲक्सिस P is equal to Q into 2N always starts from negative to positive charge. पण तुम्ही काय केलाय along the axis फाइंड आउट करायला लागलाय का आर यू फाइंडिंग पोटेंशियल along the axis no you are finding potential at point M. along the axis मूवमेंट किती आहे Q into 2N म्हणजे along the axis काहीतरी पोटेंशियल प्रेझेंट आहे. अलॉंग द इक्वेटर मूवमेंट किती आहे Q into 2L जे असेल ते पोटेंशियल किती आहे काहीतरी असणार आहे. हे दोन्ही पॉईंट कन्सिडर करायचे नाही कुठला तर एक पॉईंट कन्सिडर करायचा आहे. म्हणजे बघा मूवमेंट अशी होती किती आहे P into 2L ही काय झाली अशी शिफ्ट झाली कारण तुम्हाला या पॉईंटला काय करायचं आहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काढायचे. मूवमेंट किती होते अगोदर P is equal to Q into 2L पण आता काय एका पर्टिक्युलर अँगलला मूवमेंट काय झाली शिफ्ट झाली कारण तुम्हाला या डायरेक्शनला इथं मूवमेंट या ठिकाणी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काढायचं आहे. या पॉईंटला मूवमेंट कशी आहे विच इज ॲट ए पर्टिक्युलर अँगल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोझिशन. इनिशियल मूवमेंट किती आहे P आता कुठे गेली मूवमेंट P into some value we don't know what is that angle. okay whether it is a cos or sin that we are going to find step by step. म्हणजे मूवमेंट होती अशी अगोदर अलॉंग डायपोल P आता ती मूवमेंट कशी आहे इकडे कारण का तुम्हाला या पॉईंटला किती पोटेंशियल आहे ते काढायचं आहे. म्हणजे या डायरेक्शनला मूवमेंट किती आहे इट इज P into some angle theta whether it is a cos or sin that we will discuss later. okay so let us find the electric potential. along the axis माहिती आहे किती आहे along the equator किती आहे माहिती आहे पण along any random point किती आहे हे आपल्याला माहिती आहे. अगदी सिंपल आहे. बुकमध्ये वेगळ्या स्टेप्स फॉलो केलेल्या आहेत इथं आपण एक वेगळ्या स्टेप्स फॉलो करणार आहेत आणि तुम्ही एक्झामला या जरी स्टेप्स दिला तरी चालतंय काही प्रॉब्लेम नाही. असं नाही की IRCT's बुकमधले स्टेप्स तुम्ही फॉलो करायला पाहिजे. बुक्समध्ये त्याच्यामध्ये हायर ऑर्डर टर्म्स निगेट केलेत या केसमध्ये आपण हायर ऑर्डर टर्म्स घेणारच नाही सो दॅट वी कॅन इझिली अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अँड एनी चार्ज लास्ट पॉईंटला आपण बघितलेला आहे. व्हॉट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दिस +Q चार्ज. the electric potential for +Q charge साठी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किती आहे +Q लिहितो बघा या केसमध्ये आय कॅन राईट हियर +Q. ओके पोटेंशियलचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे 1/4πε0 +Q म्हणजे पॉझिटिव्ह असणार आहे Q/R. आता R म्हणजे काय बघा हा +Q किती डिस्टन्सला आहे या पॉईंटला हे डिस्टन्स किती आहे AM म्हणून या ठिकाणी लिहितो AM. करेक्ट. पोटेंशियल ॲट धिस पॉइंट ड्यू टू +Q इज व्हॉट V + Q इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/AM. म्हणजे M इतक्या पॉइंटला किती पोटेंशियल प्रेझेंट आहे या चार्जमुळे इट इज V + Q इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/AM. इज इट क्लियर टू ऑल. पॉइंट N साठी या चार्जमुळे किती पोटेंशियल इथं आहे 1/4πε0 +Q/AM. पॉइंट N साठी -Q मुळे किती पोटेंशियल प्रेझेंट आहे. सो दिस इज स्टेप 1 ना. दिस इज स्टेप 1 and
मायनस क्यू म्हणजेच काय पोटेन्शियल ॲट एम ड्यू टू मायनस क्यू पोटेन्शियल ॲट एम ड्यू टू मायनस क्यू हाऊ इट कॅन बी रिटन 1/4 pi epsilon 0 minus q upon what is distance of that potential from this minus q? It is bm. So I can write here minus 1/4 pi epsilon 0 q upon bm. This is equation number 1. This is equation number 2. I think you got this concept very well. At point M, what is potential due to plus q? V is equal to 1/4 pi epsilon 0 q by m plus q. What is potential at point? What is potential at this point due to the charge minus q? V minus q is 1/4 pi epsilon 0 minus q upon bm. What is this bm? Distance of that point from the minus q. या पॉइंटला किती पोटेन्शियल आहे म्हणजे ते डिस्टन्स किती आहे आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे 1/4 pi epsilon 0 q upon r. मग r म्हणजे काय डिस्टन्स ऑफ दॅट पोटेन्शियल फ्रॉम द पर्टिक्युलर चार्ज. मग या चार्ज पासून डिस्टन्स किती आहे bmच आहे ना. इक्वेशन बघा परत पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला काय आहे 1/4 pi epsilon 0 q upon r ना. इज इट क्लियर m इतक्या पॉइंटला पोटेन्शियल किती आहे या चार्ज मुळे प्लस q मुळे 1/4 pi epsilon 0 q upon am. पॉइंट m ला किती पोटेन्शियल आहे मायनस q मुळे 1/4 pi epsilon 0 minus q upon bm. Here we want distance of this point from the minus q. So minus 1/4 pi epsilon 0 q upon bm. Is it clear? So what is total potential at m? Total potential at m, therefore total potential at m is total potential क्या असणार आहे v is equal to या केस मध्ये बघा vq plus v minus q vq plus v minus q ना. Is it clear? कसं पण ऍड करा काय प्रॉब्लेम नाही. आता our main target is to find what is the value of am and what is the value of bm. That is our point of interest. So to find am and bm we can easily take the concepts of the figures for this triangle. बघा can this bm is equal to cm? No, nm is equal to bm कारण का हा राइट एंगल ट्रायंगल बघायचा तर हा ट्रायंगल जर घेतला nm is equal to bm. ओके मग बघा आता मी ही फिगर a to b हे डिस्टन्स l हे डिस्टन्स l सेंटर पासून m हा किती डिस्टन्स आहे सेंटर पासून म्हणतो मी दिस इज ॲट डिस्टन्स r. ही फिगर परत या केस मध्ये एक्स्ट्रापोलेट करतो बघा फ्रॉम धिस सेंटर c टू धिस पॉइंट m हे किती डिस्टन्स आहे r इतक्या डिस्टन्सला आहे बरोबर. इथे काय आहे मायनस q इथे काय आहे प्लस q हे डिस्टन्स किती आहे इट इज bm. cm किती आहे r. डिस्टन्स ऑफ दैट point at which we are going to find the potential. That distance from the center of the dipole is r. Distance from the one pole of the dipole it is bm. Distance of the one pole of the dipole from this point is said to be am. तेच काढले या केस मध्ये किती अँगलला डायपोल शिफ्ट झाले डायपोल इज शिफ्टेड ॲट एन अँगल थीटा. हे डिस्टन्स किती आहे l हे डिस्टन्स किती आहे l. ओके बाय ड्रॉइंग परपेंडिक्युलर काढल्याशिवाय तुम्हाला त्याची व्हॅल्यू काढता येणार नाही म्हणून काय केलं cm इज नॉट इक्वल टू bm. बाय ड्रॉइंग दिस परपेंडिक्युलर n
नाउ दिस NM इज इक्वल टू BM राईट अँगल ट्रायंगल. परत AM ची व्हॅल्यू काढायची म्हणून मी काय करतो, ही लाईन पुढे काय करतो, एक्स्ट्रापोलेट करतो मागे. आय कॅन एक्स्ट्रापोलेट दिस लाईन हियर. ओके, मग इथून या CM ला जसा B पासून परपेंडिक्युलर काढला, त्या CM ची लाईन पुढे एक्स्ट्रापोलेट केली, त्याला हा परपेंडिक्युलर काढला. दिस इज द परपेंडिक्युलर Q. ओके, म्हणजे CM ला परपेंडिक्युलर A पासून किती आलाय, AQ. CM ला परपेंडिक्युलर B पासून किती आलाय, BM. नाउ वी कॅन फाइंड द वॅल्यूज. इफ दिस अँगल थीटा, दिस इज आल्सो द सेम अँगल थीटा. दिस इज राइट अँगल, दिस इज राइट अँगल, म्हणजे दोन्ही अँगल सेम आहेत बघा. आय कॅन से अँगल BCN इज इक्वल टू अँगल ACQ. दोन्ही अँगल सेम आहेत का बघा. अँगल BCN, दिस अँगल BCN इज इक्वल टू अँगल ACQ इज इक्वल टू अँगल ACQ. हे दोन्ही इक्वल आहेत. हा अँगल थीटा म्हणजे बरोबर इकडचा अँगल काय असणार आहे, थीटा. इतक्या अँगलला डायपोल मोमेंट काय झाले, शिफ्ट झाले थीटा इतक्या अँगलसाठी. सो लेट अस फाइंड आउट द व्हॅल्यू हियर. व्हॉट वी आर गोइंग टू फाइंड, BM and AM. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, BM काढायचं आहे ना. मग BM काढायचं असेल तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, NM माहिती पाहिजे. इज इट क्लियर, NM माहिती पाहिजे, CM माहिती आहे. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ CM, CM किती आहे, CM इज सेड टू बी R. तुम्हाला NC माहिती आहे का, डू यू नो NC, नो. फ्रॉम ट्रायंगल BCM cos theta is equal to adjacent side काय ट्रायंगलची बघा, CN. या ट्रायंगलचा हायपोटेनस काय बघा, N. ओके, therefore CN is equal to L cos theta. Is it clear? Did you got the value of CN? तुम्हाला CM ची व्हॅल्यू R माहिती आहे, बरोबर आहे का, पण NM ची व्हॅल्यू माहिती नाही, बरोबर. NM ची व्हॅल्यू काय बघायची, CN ची व्हॅल्यू मिळाली का, CN ची व्हॅल्यू किती मिळाली, इट इज L cos theta. दिस इज सेड टू बी L cos theta. आणि हे दोन्ही ट्रायंगल सेम असतील, जर CN L cos theta असेल तर हे सुद्धा काय असणार आहे, L cos theta ना. कारण का, हे बघा की हे दोन इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहेत ना. CN जेवढा आहे तेवढाच CQ आहे. मग CN ची व्हॅल्यू जर L cos theta असेल तर CQ ची व्हॅल्यू सुद्धा काय असणार आहे, L cos theta आहे. QM इज इक्वल टू AM, बरोबर आहे. जेवढा M आहे तेवढाच QM आहे. सो CN इज इक्वल टू सेड टू बी L cos theta. CN is said to be L cos theta. So what is the value of this here, NM? What is value of NM here? आपल्याला व्हॅल्यू कशाची काढायची बघा, BM ची व्हॅल्यू काढायची आहे. सो BM इज इक्वल टू जेवढा NM आहे तेवढाच BM आहे ना. या ट्रायंगल मध्ये बघा ना रे, हा ट्रायंगल किती काढतो बघा असा, बरोबर. हा M आहे, हा B आहे आणि हा M आहे, करेक्ट. याच्यावर काय बघा, BM इज इक्वल टू NM. फक्त लक्षात ठेवा, जर BM ची व्हॅल्यू काढायची असेल तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, NM. हाऊ टू फाइंड NM, व्हॉट इज दिस, R. व्हॉट इज दिस, R minus L cos theta, that is NM. R minus L cos theta, that is NM. जेवढा NM तेवढाच BM. फिगर बघा ना रे, दिसते का बघा फिगर. L cos theta मिळाले व्हॅल्यू तुम्हाला, कशाची व्हॅल्यू मिळाले, CN ची व्हॅल्यू L cos theta मिळाले आणि इकडे CQ ची व्हॅल्यू काय मिळाले, L cos theta मिळाले. ओके, सो CM ची व्हॅल्यू काय, R, बरोबर. NM ची व्हॅल्यू कशी काढणार, R minus L cos theta, you will get NM. But NM is equal to BM. NM is equal to BM आहे ना. मग तुम्हाला NM ची व्हॅल्यू किती मिळाली, R minus L cos theta.
NM ची व्हॅल्यू किती मिळाली R मायनस L cos थीटा पण NM इज इक्वल टू BM असल्यामुळे मी काय लिहितो बघा CM हे खूप महत्त्वाचं आहे लक्षात घ्या बरोबर आहे हे किती आहे R आणि ही व्हॅल्यू किती आहे CN M what is this value L cos theta okay NM ची व्हॅल्यू किती आहे तुम्हाला बघा what is value of NM ची व्हॅल्यू R minus L cos theta NM is equal to R minus L cos theta once you get the value of NM you can understand value of BM NM ची व्हॅल्यू R minus L cos theta असेल तर BM ची व्हॅल्यू सुद्धा काय असणार आहे R minus L cos theta therefore BM is equal to R minus L cos theta हे का फिगर एक्झाम लिहायची काय गरज आहे एक्झामला फक्त एक्सप्लेन करत जायचं आहे ओके so here I can write using geometry of figure तुम्हाला फक्त एवढं जायचं आहे using geometry of the figure what is value of BM R minus L cos theta so V minus Q it is BM ची व्हॅल्यू काय मिळाली बघा 1 upon 4 pi epsilon 0 into हे मायनस आहे का मायनस आहे कारण कुठला चार्ज आहे माइनस क्यू चार्ज है Q अपॉन व्हाट इज वैल्यू ऑफ BM जो कितनी वैल्यू R माइनस L cos थीटा दिस इज इक्वेशन 3 ओके आता BM मिळालं हाउ टू फाइंड AM आता हा पण ट्रायंगल बघा हा ट्रायंगल बघा मी कसा करतो ओके ह्या दोन परपेंडिक्युलर असतील बरोबर आहे अशीच आहे ना फिगर AMQ बरोबर मग मी काय म्हणू AM is equal to QM म्हणू शकतो का ऑफकोर्स यस AM is equal to QM म्हणू शकतो मी यस बरोबर पण इथं पॉईंट कुठला आहे C पॉईंट आहे हे डिस्टन्स किती आहे CM किती आहे R आणि CQ किती आहे L cos थीटा CM is R CQ is L cos थीटा therefore QM ची व्हॅल्यू काय मिळाली QM ची व्हॅल्यू किती मिळाली R plus L cos theta if QM is equal to R plus L cos theta I can say AM is equal to also R plus Q cos theta कारण का AM is equal to QM म्हणून AM ची व्हॅल्यू काय R plus L cos theta इज इट क्लियर हे खूप महत्त्वाचं आहे बघा मी हा इथं ब्रॅकेट करतो BM ची व्हॅल्यू मिळाली आणि AM ची व्हॅल्यू किती मिळाली R plus L cos theta ओके फक्त एवढंच द्यायचं युजिंग जॉमेट्री फिगर जॉमेट्री काही तुम्ही समजून घ्यायला पाहिजे ओके सो युजिंग जॉमेट्री वी कॅन फाइंड हियर AM CM R plus L cos theta तुम्हाला काय मिळालं QM but QM is equal to AM that's why AM is equal to again R plus L cos theta so you should keep in mind value of BM and AM in state board syllabus this expression is not given they are given in a different way but we are going to solve this equation in as simple method as possible आपण खूप सिंपलीफाय केलेले बुक मध्ये खूप त्याच्यामध्ये स्टेप्स काय केलेले आहेत लिटल बिट कन्फ्युजिंग करून दिलेले आहेत त्या करेक्ट बट इट इज हॅविंग अ मोर number of steps but here we are trying to reduce the steps so you got the point BM ची व्हॅल्यू किती आली R minus L cos theta and V plus Q AM ची व्हॅल्यू किती येणार AM ची व्हॅल्यू 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q upon R plus L cos theta equation 4 is it correct what is equation 1 and 2 potential for plus q and minus q AM and BM equation 3 and 4 काय potential for plus q and minus q by putting the value of AM
AM is R plus L cos theta, BM is R minus L cos theta. No problem about that. You can easily find out. Total potential का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? V is equal to V plus Q, V minus Q. Is it clear? V plus Q, V minus Q. आता या केस मध्ये काय करतो? दोघांच्या व्हॅल्यूज ऍड करतो बघा. ओके? Using equation 3 and 4. Using equation 3 and 4. Total potential V plus Q 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R plus L cos theta. बघा प्लस Q घेतला. आता मायनस Q साठी पोटेन्शियल किती आहे? आणि बघा ना प्लस Q आणि मायनस Q ऍडिशन केले ना, पण इथे ऍडिशनच्या वेळी काय करायचं? याचा चार्ज किती आहे? इथे मायनस आहे. हे इक्वेशन मायनस आहे, त्यामुळे काय होणार आहे? V minus Q ची व्हॅल्यू मायनस 1 अपॉन 4 पाय epsilon 0 Q अपॉन R minus L cos theta. See which term should I get as a common term from this equation? Therefore V is equal to common घेतो बघा Q upon 4 by epsilon 0 Q upon 4 by epsilon 0. So Q upon 4 pi epsilon 0. This is the common term. What remains inside the bracket? 1 upon R plus L cos theta minus Q upon, तुम्ही कसे घ्या, पहिला मायनस घ्या नंतर प्लस घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. R minus L cos theta. पण Q कॉमन घेतलेलंच आहे. R minus L cos theta. Now we can solve this bracket. Therefore V is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 R minus, बघा की याला मल्टिप्लाय केलं, R minus इथे काय झालं बघा, R minus L cos theta minus R minus L cos theta. बघा याने इथे मल्टिप्लाय केलं, R minus L cos theta minus R minus हे प्लस झालं आणि हे मायनस झालं, बरोबर का? सो हियर आय कॅन से इट इज अ minus plus, correct? See R minus plus and this is R Q upon R minus L cos theta, Q upon R L cos theta. या दोन्ही वेळी पुटअप केला, Q upon 4 पासून जर कॉमन घेतलं तर या केस मध्ये काय होईल बघा, हे R प्लस हे मायनस प्लस झालं आहे. ओके, आणि या केस मध्ये हे प्लस झालं. सो इट इज माइनस R, बरोबर, ठीक आहे. अपॉन एलसीएम किती आला बघा, याचा एलसीएम किती आला, डायरेक्ट लिहू का? एलसीएम इज टू बी, इट इज R स्क्वेअर माइनस L स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा, R स्क्वेअर माइनस S स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा. ओके, L upon cos theta, that we can see here, R plus L cos theta minus L cos theta, 2L cos theta, 2L, this minus L and this is, हे बघा इकडे मल्टिप्लाय केला, R minus L cos theta आणि minus R minus, म्हणजे हे मायनस प्लसच आहे, बरोबर. हे R कॅन्सल होणार, this R gets cancelled. So this is said to be a LCM. तुम्ही जर हा ब्रॅकेट सॉल्व केला, if you solve this bracket you will get this as a LCM, R square minus L square cos square theta. ही टर्म सोडून बाकीच्या सगळ्या टर्म कॅन्सल होतात, कारण का L cos theta आणि L cos theta कॅन्सल होणार आहे, RL cos theta कॅन्सल होणार आहे, LR cos theta कॅन्सल होणार आहे. फक्त याचा LCM काय आला, R square minus L square cos square theta. So this term I can write here as a equation number 5.
as a equation number 5. So total potential how to find total potential here. What remains in the numerator? R gets cancelled. Okay, what remains? Therefore V is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 जे आपण ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतलेला आहे. What remains in the numerator? It is 2L cos theta. Okay, upon what remains in the denominator? R square minus L square cos square theta. Okay, but this distance R of the point M and dipole खूप छोटा है compared to that distance. So R is greater than L. Therefore R square is greater than L square. त्यामुळे L square into cos square. Already cos इकडे काय असेल 0 1. जसा अँगल वाढेल तशी cos थीटा ची व्हॅल्यू कमी होत जाते ना. cos 0 1 असतो. इथे जर काय अँगल असेल 45 तर cos 45 into this L square again reduces. So if R square greater than L square, this term is said to be neglected. This term is said to be neglected. Then, but R square greater than L square. Therefore, V is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 2L cos theta upon R square here. 2L cos theta upon R square. Is it clear? 2L cos theta upon R square. Due to dipole, लक्षात घ्या. Due to dipole, I can rearrange the equation like this. Q into 2L, okay, into cos theta upon 4 pi epsilon 0 into R square. What is this Q into 2L? What is this Q into 2L? Q into 2L म्हणजेच काय मगाशी तुम्हाला लिहून दिलं होतं की magnetic moment Q into 2L, that gives the magnetic moment. So Q into 2L, I can write here magnetic moment. So P into cos theta upon 4 pi epsilon 0 into R square. Okay, इथे हे काय झालं बघा. L cos theta into L cos theta, I can say here R square. ठीक है, बरोबर. P cos theta. Therefore V is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0 असे घेतो. P upon 4 pi epsilon 0 R square into cos theta. So this is the potential present. This is the potential present at the point M. This is the potential present at point M. Okay, this is the potential present at point M. So let us see whether that potential is said to be same here. Yes, correct. It is correct. So this is the potential present at point M. इक्वेटरला किती माहिती नाही, ऍक्सिस किती माहिती नाही. या पॉइंटला किती पोटेन्शियल काढला आपण? V is equal to P upon 4 pi epsilon 0 R square into cos theta. So this is the potential at point M. That's why I can write here potential, electric potential at point M. That was our aim. Electric potential due to electric dipole. Dipoleच्या कुठल्यातरी एका रॅन्डम पॉइंटला म्हणजे पॉइंट M ला किती पोटेन्शियल आहे ते आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी ऍक्सिसला किती पोटेन्शियल असते. ऍक्सिसला म्हणजे काय, डायपोल मूवमेंट आता अशी आहे. डायपोल मूवमेंट आता कशी होणार, अलॉंग द ऍक्सिस अशी होणार म्हणजे थीटा काय होणार आहे 0. त्यावेळी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अलॉंग द ऍक्सिस किती असणार ते बघायचं आहे. ज्याला इक्विटोरियल घेणार, इक्विटोरियल म्हणजे असं असणार आहे, म्हणजे या डायरेक्शनला काय असणार आहे मॅग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डायपोल. म्हणजे त्या डायपोलचा अँगल ऍक्सिस बरोबर किती आहे 90, म्हणजे कॉस 90 काय असणार आहे 0. म्हणजे अलॉंग इक्विटोरियल लाईन किती पोटेन्शियल प्रेझेंट असणार आहे अँड अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ द डायपोल
किती पोटेन्शियल प्रेझेंट असणार आहे दॅट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट ट्राय टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. AB म्हणजे काय ऍक्सिस ऑफ डायपोल. पण डायपोल मुवमेंट कशी असते अलॉंग द ऍक्सिस असते ना. तुम्ही काय केलं फक्त या पॉईंटला घ्यायचं आहे म्हणून डायपोल मुवमेंट काय झाली शिफ्ट झाली अशी एका पर्टिक्युलर अँगलला. दिस इज द अँगल मेड बाय डायपोल फ्रॉम दी ऍक्सिस. तो अँगल किती आहे थिटा म्हणजे कॉस थिटा. म्हणजे जर तुम्हाला थिटाची व्हॅल्यू माहिती असेल तर तुम्ही इझिली त्या पॉईंटला किती पोटेन्शियल प्रेझेंट आहे दॅट यू कॅन इझिली फाइंड आउट. ओके सो only understand the geometry of the figure. No need to write all the calculations. You should know using the geometry of figure find the value of AM and BM. BM ची व्हॅल्यू काय पुट अप केली BM ची व्हॅल्यू काय पुट अप केली R minus L cos theta. AM ची व्हॅल्यू काय पुट अप केली R plus L cos theta. इक्वेशन सॉल्व केलं. हे सॉल्व करताना याचा LCM किती येतो R square minus L square cos theta आणि हे इकडे मल्टिप्लाय केलं याने इकडे मल्टिप्लाय केलं काय झालं फक्त बघा R कॅन्सल झालं L cos theta L cos theta plus L cos theta it gives the 2L cos theta. It gives the 2L cos theta. काय बघा ना हे मायनस आहे R मायनस मायनस प्लस L cos theta मायनस R आणि हे प्लस L cos theta. So minus minus is said to be plus minus 2L cos theta. Correct it is. So potential at point here Vm is said to be P upon 4 pi epsilon 0 r square into cos of angle of that dipole from the axis. त्यामुळे हे लक्षात ठेवा हा थीटा म्हणजेच काय angle of dipole moment. Angle of dipole moment from the axis of the original dipole. Original dipole moment that is said to be cos theta. So in the next lecture we will see along the axis how much is the potential present at equator, how much is the potential present. Okay, so we can stop here. Thank you.